Now I would like to introduce Dr. Amritesh Vishwas. Dr. Amritesh Vishwas is coordinator of Digital Humanities and Cultural Informatics course at the School of Cultural Texts and Records, Jadavpur University. His association with the school spans over 13 years, and during the time period, he has been a part of on-ground team of major projects under the Endangered Archive Program, EAP 261, Digital Archive of Early Bengali Drama with Professor Shukanto Choudhury, EAP 922, Digitization and Conservation of Endangered Paper Records of the British Indian Association with Dr. Nilanjana Dev, EAP 1247, Songs of the Old Madmen, recovering Baul songs from the notebooks of 19th and 20th century Bengali saint composers with Dr. Carola Loria, EAP 1300, locating and digitizing early Santhali periodicals published between 1890 and 1975 in Eastern India with Dr. Rahi Soren. He is also a professional photographer and he maintains his keen interest in comics, cartoons and Bangla humorous sketches. I now welcome Dr. Amritesh Vishwas on stage. So I'm truly honored and delighted to be here, and I want to express my sincere gratitude to ILSR, Dr. Khati Buho, Alekho and others for providing me with this wonderful opportunity, especially Alekho for letting me know about this event and for letting me know about me as a speaker the day before yesterday. Otherwise, it would not have been possible for me to prepare things within such short period of time. So, yeah. আমি বাংলা ইংরেজি এখানে তো সবাই বাংলা বোঝেন কেননা সবাই বাংলায় কথা বলেছেন সো আই উড লাইক টু টক bilingual word. So yeah, I specially do photography and actually this includes the use of DSLR cameras, scanners, mirrorless digital cameras. Over the years I've been and I have had the privilege of participating in 4 endangered archives program as Maitri was saying. So I'm truly passionate about preserving and digitizing valuable archives, and it's actually joy to share my experience with you. So yes, I'm here to discuss the topic an introduction to digital humanities in the context of archival digitization. Before delving into any other related aspects, I would like to share my thoughts and experience regarding digital humanities. এতক্ষণ তো সবাই আর্কাইভ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, তো ডিজিটাল হিউম্যানিটিসটা সম্পর্কে আমার যেটা মনে হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন কাজ বিগত 14 বছর ধরে I've been doing this. So আমার যেটা মনে হয় আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে so actually numerous questions may arise, and essentially we are exploring two schools of inquiry, the historical and the ontological, and it's crucial to comprehend whether digital humanities functions as a distinct discipline comprising its own methodologies, or if it is more of a theoretical framework put into practice. The interplay between history and ontology plays a significant role in shaping our understanding of digital humanities. Slide 3. So as we proceed, we delve deeper into these aspects, offering insights into the evolution and diverse facets of digital humanities in the context of researching and archiving intangible cultural heritage. Slide 4, Corita. So, if we seek to understand humanities, we can take a cursory glance at Studia Humanitatis. Actually, during the Renaissance, numerous works on this topic emerged, depicting a time when the aristocracy actively participated in civic activities and discussions. So allow me to oh, okay, fine. So I'd like to draw attention to a painting by Raphael where Socrates and Plato are depicted walking side by side, while it is uncertain whether such an encounter actually occurred. The artist's imagination leads us to a crucial point: the significance of humanities as a focal point of intellectual discourse. The Renaissance era was characterized by a profound engagement with humanistic ideals, emphasizing the importance of literature, history, and philosophy. High-born individuals actively participated in civic life, contributing to the flourishing intellectual atmosphere of the time.
So a pivotal moment in the contemplation of humanities occurred during the French Revolution, where revolutionaries grappled with the question of whether they should focus on the past or look towards the present or future. The debate centered on the relevance of the past. So, is it necessary or can progress be achieved without dwelling on historical context? এটা আমার প্রচন্ডভাবে মনে হচ্ছিল যে যদি সবসময় আমরা সামনের জিনিসটা নিয়ে ভাবি তাহলে পেছনের জিনিসটা বোধহয় খুব একটা ম্যাটার করে কি করে না। সো এই ডিবেটটা ছিল, এবং পরবর্তীকালে আমি কাজ করতে করতে বুঝেছি যে কোনো না কোনো ভাবে এই প্রেজেন্ট আর ফিউচারের যে শেপটা সেটা বোধহয় পাস্ট ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। সো স্লাইড 5, মানে মেমোরিটা আমাদের প্রচন্ডভাবে কাজ করে, কেননা মেমোরিটা না থাকলে বোধহয় প্রথম আঁচড়টা কখনোই পড়তো না। মানে প্রথম যে লোকটা প্রথম মাটিতে আঁচড় কেটেছে বা গুহাতে এঁকেছে বা কেউ যখন আমরা কোনো কথা বলছি সেটা কিন্তু পুরোটাই একটা স্মৃতি নির্ভর একটা চর্চা। সো একটা জিনিস বোধহয় আমাদের এখানেও আমার যতদূর মনে পড়ছে যে একটা সিস্টেম কল্ড শ্রুতি অর প্রসেস অফ কিপিং মেমোরি বাই রিপিটিং থিংস, এটা এককালে আমাদের রেগুলার চর্চা করা হতো, একটা প্র্যাকটিস ছিল। সো ইফ ইউ সার্চ অন ইউটিউব বাই টাইপিং অল্টার অফ ফায়ার, তো দেয়ারস আ ডকুমেন্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দি ওল্ডেস্ট টেকনিক্স অফ মেমোরাইজিং অর রেকর্ডিং, এটাকে বলা হয় একটা ওল্ডেস্ট টেকনিক অফ রেকর্ডিং ইউজিং মেমোরি অ্যান্ড ভোকাল কর্ড। সেটা আপনারা চাইলে একটু ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন। এটা প্রায় ১৫০০ বছরের পুরনো একটা প্রসেস, কেরালা এবং তামিলনাড়ুর কিছু জায়গায় এখনো মেনটেন করা হয়। এবং সেটা কিভাবে করা হয়, সো যেটা আমার মনে হয়েছিল যে ইনস্টেড অফ এমফাসাইজিং ডিসেমিনেশন, দিস সিস্টেম লিনস হেভিলি টুয়ার্ডস প্রিজার্ভেশন, যেটা অনেক ক্ষেত্রেই রাহিয়া এই বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন এর আগে। তো ইনফ্লুয়েন্সড বাই দি ইনক্লাইনেশন of the upper caste in the society to withhold their mantras and chant techniques from broader sharing, the dynamic is reminiscent of the practice observed among the high-born individuals of ancient Greece. একটু আগে যেটা দেখা যাচ্ছিল যে এটা কোথাও না কোথাও ভীষণ রকম ভাবে লিমিটেড ছিল, এই একটা জ্ঞান চর্চা, মেমোরাইজিং থিংস সবকিছু, এবং এটা আমরা কোনো রকমই একটু ছড়াতে চাইছি না। সেটা বোধহয় ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ বা তার আগে যখন আমরা মেমোরাইজিং শুরু করছি বিভিন্ন জায়গায়, সেটা বোধহয় কোথাও না কোথাও একটু একটু হলেও ওমিটেড হচ্ছিল, এটা আমার মনে হচ্ছে। কেননা আর্কাইভ না থাকলে বোধহয় এই জিনিসটা এত সহজভাবে সবার কাছে, বা গুগলের মতো, গুগল তো একটা বিশাল আর্কাইভ, একটা কোনো জিনিস আমরা যদি গুগলে সার্চ করি সেটা হট করে যে একটা রেজাল্ট পাই, সেই আর্কাইভটা যদি পেছনে ব্যাকএন্ডে কাজ না করতো সেটা বোধহয় সম্ভব হতো না। এটা আমার যেটা মনে হয়েছে সেরকম। সো স্লাইড 6 এ কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিউম্যানিটিস বলতে আমরা বুঝতাম এই জিনিসগুলো। এটা প্রায় 10-15 বছর আগেও আমরা বলতাম যে হিউম্যানিটিস কি, তখন লোকেরা এক ধাক্কায় বলতে শুরু করতো লিটারেচার, ফিলোসফি, লিঙ্গুইস্টিক্স, ফরমাল স্টাডিজ, হিস্ট্রি, টু সাম এক্সটেন্ট ইকোনমিক্স, এই ধরনের ব্যাপার। তো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এখন যদি আমরা হিউম্যানিটিস নিয়ে কথা বলি বা ডিজিটাল হিউম্যানিটিস নিয়ে কথা বলি, সেখানে কিন্তু সবকিছুই অদ্ভুতভাবে মিক্সড আপ। আলাদাভাবে কিন্তু বলা যাচ্ছে না যে এই জিনিসটা হিউম্যানিটিস, বা কেবলমাত্র ডিজিটাল স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলোকে আমরা স্টাডি করলে সেটা হিউম্যানিটিস এর মধ্যে পড়বে। কিভাবে নয়, কেননা এখন সবার হাতে স্মার্টফোন, বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে। ইউরোপিয়ান একটা স্টাডিতে এবং একটা প্যান আমেরিকান স্টাডিতে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়া হচ্ছে এমন একটা কান্ট্রি যেখানে সবচেয়ে বেশি নেট সার্ফিং করা হয় ইউজিং দিস পার্টিকুলার ডিভাইস। অন্যান্য দেশে বা অন্যান্য জায়গায় ল্যাপটপ বা ডেস্কটপে সবচেয়ে বেশি নেট সার্ফ করা হয়, আমাদের এখানে কিন্তু পপুলেশনের জন্যই হোক অন্য কোনো কারণে হোক নেট সার্ফিংটা মোবাইলে করা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু সবসময় ডিজিটালি কোথাও না কোথাও এঙ্গেজড হয়ে আছি। কোনো পেমেন্ট এখন যেরকম এককালে বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক যেরকম বলেছিলেন যে স্টেটের দুটো অ্যাপারেটাস আছে, একটা আরএসএ একটা আইএসএ, র্যাপিড এন্ড ইডিওলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস। এখন আমার তো মনে হয় যে একটা ডিজিটাল স্টেট অ্যাপারেটাস কাজ করছে, লাইক আধার বা অন্যান্য ধরনের জিনিসগুলো, বা এগুলো ছাড়া কিন্তু যারা কেউ যদি আমিষের মতো লাইফ লিড করতে চান, আমেরিকা এরকম একটা স্কুল অফ পিপল আছে যারা এখনো পর্যন্ত ফোন ইউজ করেন না, একাগার ইউজ করেন, ফুয়েল ইউজ করেন, এবং তারা ওইভাবেই থাকেন। সেরকম যদি কেউ চায় তাহলে থাকতে পারেন, সেটা তাদের পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ, আমি সেটা নিয়ে কথা বলছি না। কিন্তু এখন রাস্তায় ঘাটে বাসে ট্রামে আমাদের কিন্তু ডিজিটাল মুভমেন্ট ছাড়া বোধহয় চলাটা অসম্ভব। যদি আমরা একটা ওলা বা উবেরও বুক করতে চাই, আমাদের কিন্তু একটা কার্ড বা এই ধরনের কিছু চাই, বা আমাদের কিছু পার্টিকুলার আইডেন্টিটি
কোড চাই, আমার ফোন নাম্বার চাই, তার সাথে কিছু না কিছু লিঙ্ক থাকা চাই, তাছাড়া আমরা পারবো না। সো এই যে ব্যাপারটা, মানে pervasiveness of digital technology extends across diverse domains including data journalism, data compilation, various modes of information consumption, এগুলো তো রয়েছে। So in this era, every genre incorporates digital methodologies, marking a fundamental shift in how we approach or interact with different fields. অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে অন্যান্য জায়গায় লিঙ্গুইস্টিক্সে বলুন, হিস্ট্রিতে বলুন, পারফর্মিং আর্টসে বলুন, ডিজিটাল ব্যাপারটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে, কারণ আমরা রেকর্ড করি, আমরা ডিজিটাল টুল ইউজ করি টু মেক সাম গ্রাফস অর মেক সাম ডিজিটাল ম্যাপিং কোন একটা রিসার্চ ওয়ার্কে। কাজেই আর সবচেয়ে আমার খুব নেক্সট স্লাইডে যা, আমার একটা খুব মজার জিনিস লাগে এই লোগোটার সাথে বোধহয় অনেকেই পরিচিত। সোনির একটা কোম্পানি, তার নাম প্রথম যখন তারা ল্যাপটপ বের করেছিল নাম দিয়েছিল ভাইও। ওয়াই দিস সাইন, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া, মানে কেন এই ধরনের একটা ক্যালিগ্রাফি করা হয়েছিল? ওয়াই ওকে, সো দ্য in this logo there is a deliberate juxtaposition of the analog represented by the wave and the digital denoted by IO. Actually analog system of recording or analog system of doing something সেটা ওয়েভে কাজ করে। আর্কাইভ মানে তো আমরা খালি ছবি ডিজিটাইজ করছি না, টেক্সট ডিজিটাইজ করছি না, সাউন্ডও প্রিজার্ভ করি। এবং অ্যানালগ সিস্টেমে whether it's টার্নটেবিল or spool or cassette or gramophone, cylindrical records, if we're talking about this, সেটা কিন্তু ওয়েভে কাজ করে। এই পার্টিকুলার এই ধরনের একটা ওয়েভ সিগন্যাল তারা ক্যাপচার করে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে। On the other hand, that 1 and O, it's a binary composition, computer understands. কম্পিউটার এতটাই বোকা, ওই দুটো লেটার ছাড়া কিছু বোঝে না, মানে দুটো অ্যালফাবেট ছাড়া, একটা 1 আর 0, এভরিথিং ইট ডাজ ইউজিং দিস কাইন্ড অফ কম্বিনেশন, খালি 1 আর 0। যার জন্য ভাইও যখন এসেছিল একটা ইন্টারফেসে, ও বোঝাতে চেয়েছিল যে আমরা অ্যানালগ থেকে ডিজিটালে যাচ্ছি, এবং এইটা আমাকে খুব ভাবিয়েছিল তখন যে এত সুন্দরভাবে কি করে একটা লোগো বোঝানো যায়, এই কমপ্লেক্সিটিটা। এবং তখন একটা ট্রানজিশনাল পিরিয়ডে মানুষ ভাবছে যে রেমন্ড উইলিয়ামের পেসিমিজম অফ টেকনোলজি, যে সব গেল সব নষ্ট হয়ে যাবে। মিলেনিয়ামে আমরা ভেবেছিলাম সব নষ্ট হয়ে যাবে, 2000 ইয়ার যখন হচ্ছে যে কম্পিউটারে কোনো ডেটা থাকবে না, আলটিমেটলি সেগুলো কিছুই হয়নি। তো এটাও সেই সময়টা আমার মনে হয়েছিল যে সেই সময় আমি কিছুই বুঝতাম না, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন 2010-এ এসসিটিআর এ জয়েন করি, স্কুল অফ কালচারাল টেক্সট এন্ড রেকর্ডস, জেইউ, এট দ্যাট টাইম অনন্দা ওয়াজ देयर ডাইরেক্টর, তখন আমি আস্তে আস্তে দেখেছিলাম যে কিভাবে এই জিনিসগুলোকে আমরা ডিজিটাইজ করি, সাউন্ড প্রিজার্ভ করি, এবং কেন ডিজিটাইজ করি। মানে এটাও খুব মানে আমরা যদি এটাকে আপগ্রেডেশন বলি, সত্যি কি তাই? মানে এটা কি আদৌ আপগ্রেডেশন বা অন্য কিছু? নেক্সট স্লাইডে যা। 1985-এ ডোনা হ্যারাওয়ে published a groundbreaking essay titled A Cyborg Manifesto, a work that challenged conventional notions of humanity and raised provocative questions about the intersection of technology and the humanities. ওই যেটা ভাইওতেও দেখানো হচ্ছে যে অ্যানালগ টু ডিজিটাল। এবং হ্যারাওয়ে's manifesto is a critical exploration of evolving relationship between human and technology. এখানে উনি অদ্ভুতভাবে একটা হাইব্রিড এন্টিটি আর একটা হাইব্রিড সোসাইটির কথা বলছেন, particularly in the context of cyborgs. Actually, she introduces the concept of cyborg as a hybrid entity blending the organic and the technological. Haraway challenges traditional boundaries both in terms of gender and distinction between humans and machines. The essay delves into the idea of cyborg as a symbol of post-gender world, a being that transcends binary categories. Haraway suggests that the cyborg represent a departure from fixed identities and offers a way to reconceptualize human existence in a technological mediated era. So Haraway's works also questions the boundaries between the natural and the artificial. পরে কিন্তু এইগুলো নিয়ে অনেক রকম কাজ হয়েছে। You must seen Robocop the movie or the thing, Netflix এরকম অনেক এখন মুভি আছে যেখানে এরকম কিছু ক্রিচার দেখানো হচ্ছে যাদের মধ্যে এআই কাজ করছে, মাথায় একটা চিপ লাগানো আছে। Perhaps you've seen this. So the cyborg in a view is not a threat to humanity but an embodiment of the complex interplay between organic and synthetic elements. এখন ডিজিটাল মানেই হয় খুব ভালো নয় খুব খারাপ, এরকমটা না ভেবে আমরা যদি এটাকে অন্টোলজিক্যালি আর হিস্টোরিক্যালি ভাবি যে এটা আমাদের সাথে একটা জাক্সটাপোজড ওয়েতে কাজ করছে,
ঠিক যেভাবে বট টেকনোলজি কাজ করতো বা রোবট টেকনোলজি যেভাবে আমরা এনেছি সেইভাবে যদি কাজ করছে এই ব্যাপারটা, সেটাকে আমরা সেরকম ভাবেও ভাবতে পারি। সো yeah, so as I pondered the question of when these two, the digital and the societal, এই দুটো জিনিস যদি আমরা ভাবি, first converse in the name of রবার্তো বুসা, এটা আমার প্রচন্ড ভাবে মনে হয় যে রবার্তো বুসার নামটাই আমার প্রথম মনে আসে, যিনি ওই ফাইবার মতো কাজটা করেছিলেন, প্রথম অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল একটা জিনিসকে এনেছিলেন। বাট হু ইজ দিস রবার্তো বুসা? এনিবডি ক্যান গুগল ইট, যে রবার্তো বুসা কে ছিলেন। মানে ওনার টাইম স্প্যানটা ছিল 1913 থেকে 2011, অনেকদিন বেঁচে ছিলেন, এবং ইতালিয়ান একজন জেসুইট প্রিস্ট ছিলেন, দার্শনিকও ছিলেন। তিনি একটা অদ্ভুত কাজ করেছিলেন, তিনি আইবিএম এর সাথে একটা মানে একটা টাই আপ করে সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাসের যাবতীয় কাজের একটা কনকর্ডেন্স বানিয়েছিলেন ডিজিটালি, ম্যানুয়ালি কাজটা করে ডিজিটালি কনভার্ট করেছিলেন, এবং সেটা বছরের পর বছর। এবং ওই ভদ্রলোক প্রথম দেখিয়েছিলেন যে ডিজিটাল হিউম্যানিটিজে বা লিটারালি অ্যানালিসিস একটা পার্টিকুলার ওয়েতে কিভাবে করা যায়। পরবর্তীকালে তো পাইথন হয়েছে, পরবর্তীকালে আমরা অনেক এনকোডিং বা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছি, কিন্তু এগুলোর যদি ফাদার ফিগার কাউকে ধরা হয়, সেই মানুষটার নাম হচ্ছে রবার্তো বুসা। উনি ছাড়া আমার মতে, অ্যাজ ফার এজ মাই অপিনিয়ন ইজ কনসার্ন, ডিজিটাল হিউম্যানিটিস বলে এখনো পর্যন্ত হয়তো অন্যভাবে, কিন্তু উনি এই টার্মটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে কিভাবে এটা কাজ করে, এবং পরবর্তীকালে আমরা এটা জেনেছি। এবার আস্তে আস্তে তুই একটু পরপর স্লাইডগুলোতে যেতে থাক, পরে। আচ্ছা, এবার এই ডিজিটাল ডেটা নিয়ে আমরা যখন কাজ করি, আমি মাইকটা একটু ছাড়ছি, মানে এখানে কিন্তু খালি ওই আমি এবং প্রফেসর না, হ্যাঁ, মানে আমি বা প্রফেসর সোরেন যে কাজটা করেছিলাম সেটা তো ইন্টিগ্রেটেড আর্কাইভস প্রোগ্রামের মধ্যে টেক্সচুয়ালের অন্তর্গত। কিন্তু প্রফেসর সোরেন অলরেডি নোজ যে কিভাবে অডিওর কাজ হয়, উনিও অনেকদিন ধরে অডিও এবং সাউন্ড প্রিজার্ভেশনের সাথে যুক্ত। ভিজুয়ালি ভাবেও অনেক রকম কাজ করা যায়, যদিও এসিটিআর এখনো কোনো ভিজুয়াল ডকুমেন্টেশনে যায়নি, ভবিষ্যতে যাবার ইচ্ছে আছে। এবং খুব রিসেন্ট আমরা বিখ্যাত অলিম্পিয়াড একজন আছেন গুরবক্স সিং, ইন্ডিয়ান হকি ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং দুবার বোধহয় গোল্ডও পেয়েছিলেন ইন্ডিয়া সেই সময় হকিতে। তার যাবতীয় কালেকশনের আমরা কিছু 3D আর্টিফ্যাক্ট, যেরকম তার বুট, তার মেডেল, এগুলো আমরা 3D একটা ডিজিটাইজড ভার্সন তৈরি করছি। সেটার জন্য একটু সময় লাগছে, তার বাড়িতে যেতে হচ্ছে, তিনি তার ম্যাটেরিয়াল এসিটিআর এ আনছেন। এছাড়া আমরা ইমেজ পাই, ছবি, মানে টেক্সট নয়, কারোর ছবি, অ্যানালগ প্রিন্টিং, সেটাকেও কিভাবে ডিজিটাইজ করা যায়। সেই ক্ষেত্রে ছবিটা যদি প্রচন্ড রকম গ্লসি ম্যাটেরিয়াল হয়, সেটাতে কি করা উচিত। আলেখ্য এন্ড মৈত্রী উইল বি ডিসকাসিং অন স্পেশালি অন ক্যামেরা এন্ড মেটাডেটা, কাজে আমি এগুলো নিয়ে আর কথা বলছি না। ওরা অনেকদিন ধরে এই কাজটা করছে, এবং আমার বিশ্বাস ওরা অনেকটাই আমার চাইতেও অনেক কিছু হয়তো এখন, কেননা আলেখ্য ইজ ইউজিং মিররলেস। আমরা এখন ওল্ড স্কুল, আমরা এখনো ডিএসএলআর এ পড়ে আছি, কিন্তু আলেখ্যটা এখন অনেকটাই অন্যরকম একটা টেকনোলজিতে গেছে। তো আমার মনে হয় যে he is the best person to talk on it. So পরেরটা দিয়া অ্যানালগের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো পাই, মানে কেউ যদি বলে অ্যানালগ ওয়েভে কাজ করে বা কিভাবে কাজ করে, ক্যাসেট রেকর্ড তো এখনো অনেকে আছেন যারা, আমি নিজেও এখনো টার্নটেবিলের গান শুনি বা ক্যাসেটের গান শুনি, অবভিয়াসলি অ্যামাজনেও শুনি, কিন্তু ওটা আমি প্রেফার করি বেশি। তো এবার এছাড়া যেরকম টাইপরাইটার, ওয়াচ, প্রিন্টেড বুক, এই ধরনের যে ম্যাটেরিয়ালগুলো, এগুলোকে অ্যানালগ টেকনোলজি বলা হয়। আর ডিজিটাল মানেই হচ্ছে যেটাতে ডিজিট থাকছে, ওই 0-1 এর কম্বিনেশনটা থাকছে, এই জিনিসটাকে ডিজিটাল বলা হয়। পরেরটাতে যায়। এবার এইগুলোকে কনভার্সন করতে গেলে একটা উপায় হচ্ছে স্ক্যান। এবার স্ক্যান করা যায় যদি মেটেরিয়ালটা খুব ভালো অবস্থায় থাকে, কিন্তু মেটেরিয়ালটা যদি খুব ফ্র্যাজাইল আর ব্রিটল হয়ে যায়, তখন আমি যদি স্ক্যান তো জেনারেলি লিড দিয়ে করে, ঢাকনা দিয়ে করে, সেটা করতে গেলে কিন্তু জিনিসটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আইদার যদি বইটা ফার্স্ট ফোলিও অফ শেক্সপিয়ার হয়, তো সেই ক্ষেত্রে যদি হয়, আমি জানি না, ওটা আমি এখন হাতে দেখিনি চোখে, কিন্তু যদি হয় ওটা ভেঙে যেতে পারে। হ্যাঁ, তো সেই রিস্কটা না নিয়ে ফটোগ্রাফি করাটা বোধহয় আমাদের মতে আলেখ্য দেখাবে যে কি করে ছবি তুলতে হয়। তো এই পেপার ফটোগ্রাফ, টেক্সট, এগুলো আমরা করে থাকি। নেক্সট। সো এবার সাউন্ড রেকর্ডিং এর একটা হিস্ট্রি, মানে আমি পরপর আপনারা দেখতে থাকুন, এটা বলার কিছু নেই যে একটা এভলিউশন হয়েছে, একটা বিবর্তন হয়েছে, সেটা কি কি ভাবে হচ্ছে দেখি যা। এডিসন ফটোগ্রাফ এসছে, সিলিন্ড্রিক্যাল রেকর্ডস এসছে, হ্যাঁ, এই যেগুলো প্রথম দিকের রেকর্ড সিলিন্ড্রিক্যাল, যেগুলো মোম দিয়ে তৈরি করা হতো, অনেকেই হয়তো এখানে দেখেছেন, কারোর বাড়িতেও থাকতে পারে। পরবর্তীকালে নিজে এগোতে থাক। হ্যাঁ, ওয়াক্স সিলিন্ডার, তারপরে সেলুলয়েড সিলিন্ডার, প্রচন্ড ভারী হতো বলে তারপরে আবার আরেকটা টেকনোলজি এসেছিল, বার্লিনার গ্রামোফোনে আরেকটু কম ওয়েটের একটা সিলিন্ডার। এগোতে থাক, তুই এগোতে থাক, আমি বলতে থাকছি। সো
এরপরে যখন ভিনাইল রেকর্ড এলো, শেল্যাক এলো, তার লেভেল পাল্টালো, তারপরে এলো টেফিকর্ড, ওয়্যার রেকর্ডিং, ল্যাকার রেকর্ড, এগুলোকে ল্যাকার রেকর্ড বলা হয়। এগুলো হচ্ছে রেকর্ডের গ্রুপস, যেভাবে কাজ করা হয়, এগুলো কন্টিনিউয়াস একটা চেঞ্জ হতে থাকছে। কিন্তু এই চেঞ্জের একটা টাইম স্প্যান আমি যদি ধরি 70 to 80 ইয়ার্স, এই পুরো চেঞ্জটা, ওয়্যার রেকর্ডিং এট রেডিও স্টেশন, ওপেন রিল টেপ রেকর্ডার যেটাকে স্পুল রেকর্ডিং বলা হয়, এভরিবডি ইজ সিন ইট। তো এরপরে রিভক্সের পরে আরো যা, এবং তাতে অনেক সমস্যা হয়েছে। স্টিকি সিনড্রোম বলে একটা জিনিস হতো, যেটাতে টেপ চিটকে যেত, যেটাকে মানে এরকম হয়ে এমন অ্যামালগামেশন উঠে যাচ্ছে, ক্যাসেটও বেটা হয়। এবার কন্টিনিউয়াস কিন্তু এই ধরনের অল্টারনেটিভ সিস্টেম আসছে। অল্টারনেটিভ সিস্টেম আসা মানেই কিন্তু আপগ্রেডেশন নয়, কোনো না কোনো সমস্যা হচ্ছে, তার পরিবর্তে সমস্যাটাকে কি করে পাল্টে সমস্যাটা সমাধান করা যায়, তার জন্য আমরা আরেকটা প্রযুক্তি বের করছি। এই যে অ্যানালগ সিস্টেমের যে এভলিউশনটা বা বিবর্তনটা, এটা টাইম স্প্যান, এটা ভিনাইল রেকর্ড, এবং এটা মোটামুটি 70 থেকে 80 বছর। কিন্তু আমি আই হ্যাভ সিন ফার্স্ট সিডি ইন দি ইয়ার 1994। 1942 এর লাভ স্টোরি বলে একটা মুভি ছিল হিন্দি, সেটার প্রথম সিডি বের করেছিল এইচএমভি কোম্পানি। তারপরে আমি ওটা দেখেছিলাম, 400 টাকা দাম ছিল। 1994 থেকে আজকে 2024, ম্যাক্সিমাম কত বছর? 30 বছর। এভলিউশনটা একটু ভাবুন তো, এর স্পিড আর এটার স্পিড কি এক? বোধহয় না। খুব তাড়াতাড়ি সিডি থেকে ডিভিডি, ডিভিডি থেকে পেন ড্রাইভ, পেন ড্রাইভ থেকে মাইক্রোচিপ, মাইক্রোচিপের পরে হচ্ছে এসএসডি, এসএসডি থেকে হার্ড ড্রাইভ, হার্ড ড্রাইভের পরে ওপেন সার্ভার, এখন ওপেন প্ল্যাটফর্ম। এখন কারোর ফোনে গান থাকে না, কারোর ফোনে সিনেমা থাকে না। এখন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ওপেন প্ল্যাটফর্মে কাউকে সাবস্ক্রাইব করলো, সে সিনেমাটা যখন খুশি যেখানে খুশি বসে দেখছে, 5G স্পিডে বা 4G স্পিডে। তো এটাকে, বা পেনের ক্ষেত্রেও, মানে আগে যখন খাগের কলম বেরিয়েছে, ঝর্ণা কলম বেরিয়েছে, ডট পেন বেরিয়েছে, এখনো অনেকেই কালি কলম ব্যবহার করেন। তারপরে মডার্ন যখন এসছে স্টাইলাস, এইগুলোর তো একটা এভলিউশন আছে। স্টাইলাসের পরে কিন্তু এখন আমরা স্টাইলাস অনেকেই ইউজ করে না, তারা ডাইরেক্ট নোট নেয়, ক্লাসরুমে বসে আমি দেখেছি গুগল ফোনে নোট নিচ্ছে, অথবা ভয়েস কমান্ডে কথা বলছে গুগলকে ইউজ করে। সেই ক্ষেত্রে আমার লেখার দরকারটাও থাকছে না। এবার এই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি, তাহলে কি এরকম ভাবে ভাবা যেতে পারে যে, মানে আমি যদি ভাবতে চাই যদি এইভাবে যে, যে অরিজিনাল ম্যাটারটা কিন্তু রিমেন্স সেম, দ্য ক্রাক্স অফ দি ম্যাটার রিমেন্স সেম। আমার লেখা, আমার বলা, এই প্রসেসটা কিন্তু একই আছে। আমি লিখতে চাইছি ফর মেমোরাইজিং, টু কিপ মাই মেমোরিজ অ্যালাইভ। আমি বলতে চাইছি কেননা আমার মাথার মধ্যে মেমোরিগুলো কাজ করছে। আমার মাথায় যদি অ্যালজাইমার থাকে আমি কথাই বলতে পারবো না। তাহলে এই মেমোরিটাকে অ্যালাইভ করে রাখার জন্য আমার যা যা টেকনোলজি যখন যেরকম দরকার আমি করছি। ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ আপগ্রেডেশন অর সামথিং বিশাল বড় ব্যাপার, এরকমটা নয়। মানুষ বা হোমোসেপিয়েন্স যারা, আমি জানি এখানে রাহির অনেক কিছু বলার থাকবে, কারণ আমি কেবলমাত্র হোমোসেপিয়েন্সে লিমিটেড বা হবিট বা নিয়ান্ডারথালে লিমিটেড। কেননা পশু পাখিদেরও অনেক রকম টেকনোলজি আছে, তারা অনেক কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে সাইন্টিফিক্যালি অনেক বেশি উন্নত। বিশেষ করে অনেক পশু পাখি আছে, কিন্তু তাদের সম্পর্কে আমি জানি না, এটা রাহি ভালো বলতে পারবেন। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে হোমোসেপিয়েন্সরা যেটা চায়, এই মেমোরিটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, এবং মেমোরিটা আছে বলেই কিন্তু ফিউচার আর প্রেজেন্ট নিয়ে আমরা এত কথা বলতে পারছি। এবং সেটার জন্য কিন্তু ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ এর গল্পটা হচ্ছে এটাই, যে হিউম্যানিটিজকে ডিজিটালি এবং মেমোরিজকে ডিজিটালি আমরা কিভাবে বাঁচিয়ে রাখছি, আদার দেন অ্যানালগ সিস্টেম। দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ। এর বাইরে কিন্তু আর কিছু নয়। এবং আপনারা যারা রিসার্চ করবেন ভবিষ্যতে বা অন্যরকম কাজ করতে চাইছেন ডিজিটালি, একটা ক্লিকে, বিচিত্রাতে আমরা যে ধরনের কাজটা করেছিলাম এট দ্য টাইম, সুকান্ত ওয়াজ দেয়ার, পিআই, এবং অন্যান্য ওয়াজ অলসো দেয়ার। তো বিচিত্রাতে আমরা যেটা করেছি যে একটা ক্লিকে রবীন্দ্রনাথের ধরুন রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপি 10টা, রক্তকরবীর 12টা পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, কিন্তু 11 নম্বরটা যাদের কাছে আছে তিনি দেননি আমাদেরকে পার্সোনাল, এবং 12 নম্বরটাও আমরা পাইনি। 10টা পাণ্ডুলিপি এবং তার প্রিন্টেড ভার্সন, সেটা একটা ক্লিকে কোথায় কোথায় কি কি চেঞ্জ আছে একটা স্ক্রিনের মধ্যে দেখা যাবে। এটা যদি পুরে করতে হতো অ্যানালগ সিস্টেমে, 10টা পাণ্ডুলিপি পাশাপাশি রেখে, তার জার্নাল রেখে, তার বিভিন্ন রচনাবলী রেখে, সেটা কোথায় 3 মাসেও সম্ভব হতো না, যেটা একটা ক্লিকে দেখা যাচ্ছে। ডিজিটালি এই কাজটা খুব সহজে করা যায় একটা কমান্ড দিয়ে। এই কাজটাই কিন্তু মূলত ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ এর কাজ, অন্তত লিটারারি অ্যানালিসিস এর ক্ষেত্রে। এর বাইরেও অনেক রকম কাজ হয়। এখন যারা ক্যান্সার পেশেন্ট বা যারা অন্যান্য রকম যাদের অপারেশন হচ্ছে, সেটাও কিন্তু পুরোপুরি ডিজিটাল।
এন্ডোস্কোপি থেকে শুরু করে যা যা আমাদের মনিটরিং হয় বা যা যা জিনিস হয় সেটাও কিন্তু ওই ডিজিটালি পুরোটা। তো কাজেই এই জিনিসগুলো কাইন্ড অফ ট্রান্সফরমেশন, একটা ট্রানজিশন তৈরি হয়েছে, এর বাইরে কিন্তু আর কিছু নয়। এবং আমি নিজে একটু চেষ্টা করেছিলাম যে কিভাবে আর অন্যান্য জিনিসগুলোকে দেখা যায়। তা যেরকম why digitization, why do we engage in digitization? So the answer lies in the inherent limitations of analog process. When we copy something during the act of writing, we are inevitably constrained by the medium's capacity, potentially missing nuances and details. Allow me to illustrate this point through some examples. এর পরে চলে যায়, একদম পরে চলে যায়, এটা ক্যামেরা রেভলিউশনটা, এটা পরে আলেখ্য বলবে, এটা আমি আর কিছু বলছি না। এরপরে লিপি আসছে। ওকে ফাইন, স্টপ। লিপি যদি আমরা ট্রান্সক্রাইব করি, আমি একটা লিপি পেলাম, জাস্ট ওটা আলচিকিতে লেখা হোক বা দেবনাগরীতে লেখা হোক বা ইস্টার্ন ব্রাহ্মী অর বাংলা বা অহমিয়াতে লেখা হোক, সেই লিপির মধ্যে যদি ছবি থাকে, সেই ছবিটাকে আমি যদি কোনো স্ক্রাইব দিয়ে লিখতে চাই, হাউ ইজ ইট পসিবল ফর মি? এবং সেই ছবির কালার অ্যাকিউরেসি, এই জিনিসটা দিস ইজ কল্ড কালার চেকার। এটা সবকটা মানে প্রফেসর স্টুডেন্ট যখন দেখিয়েছেন সেই ছবিগুলোতেও আছে, আলেখ্যরা যখন দেখাবে তাতেও থাকবে, আমারগুলোতেও আছে। Why do you need this color checker? একটা কালার চেকারের দাম INR 8,000 টাকা মিনিমাম। এই পাতি একটা কাগজের একটা টুকরো, এটার দাম 8,000 টাকা। কারণ কি না, এর কালার ক্যালিব্রেশন এবং হোয়াইট ব্যালেন্স, এবং যারা মিউজিওলজিস্ট এন্ড পেপারোলজিস্ট তারা কম্পেয়ার করে বুঝতে পারবেন whether the document is false or original, fake or original। এইটা হচ্ছে কালার চেকারের মূল কাজ। এটা রাখতেই হয় যে কোনো আর্কাইভাল ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে। পার্সোনাল ডিজিটাইজেশনের ক্ষেত্রে আপনারা যেরকম সাউন্ড রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, খালি টেক্সট নিয়ে নয়, আমরা ওয়েব ফরম্যাটে সাউন্ড স্টোর করি এবং মিনিমাম 96,000 কিলোহার্টজে, মানে 96,000 বিটস পার সেকেন্ড। একটা গানের সাইজ ওখানে হয় প্রায় মিনিমাম 70 to 80 MB, যেখানে ওই একটা MP4 এ ওইখানে ওই রকম স্পেসে একটা বা তিনটে অ্যালবাম ধরে যাবে কোনো গায়কের। কিন্তু আমরা সেই ডিস্কটা নিতে পারি না, কেননা আমরা আর্কাইভে যেটা রাখবো সেটা যেন বেস্ট কোয়ালিটি ডিজিটাইজড ভার্সন হয়। সেটা ছবির ক্ষেত্রেও তাই। ছবির ক্ষেত্রে আমরা স্টোর করি, প্রফেসর স্টোরেরও জানেন, TIFF ফরম্যাটে। ইউজার্স কপি আমরা দিই লোয়ার রেজলিউশন ক্যাটাগরি, যেটাকে JPEG বা JPEG বলা হয়, যে ফরম্যাটে ক্যামেরা বা অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসগুলো ছবিও তোলে। তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হয়। নেক্সট পেজ। বা ধাতব লিপি যদি আমরা দেখি, যে লিপিটা অ্যাকচুয়ালি একটা মেটালের উপর লেখা, সেটা খালি লিখে দিলে তো এই ভাইবটা ধরা যাবে না। এই ভাইবটা বা এই অরাটা, যেটাকে ওয়াল্টার বেনিয়ামিনের একটা বিখ্যাত এসে আছে দ্য ওয়ার্ক অফ আর্ট ইন দি এজ অফ মেকানিক্যাল রিপ্রোডাকশন, সেখানে উনি যে কথাটা বলছেন যে একটা লস অফ অরা হয়। এবং এটা কিন্তু রাগদেরিদার যদি আপনারা মালদা হাইক বা আর্কাইভ ফিভার যদি যার মূল বক্তব্য, সেটা উনি খুব ভ্যালিড কথা বলছেন যে তোমরা যতই আর্কাইভ করো না কেন, সিনক্রনিক্যালি আর ডায়াক্রনিক্যালি যে ডকুমেন্টগুলো তোমরা রাখছো সেটা এক রাকে আছে। হাউ ডু ইউ গেট দ্যাট ভাইব? একটা 15th সেঞ্চুরির একটা এলিমেন্ট, একটা 19th সেঞ্চুরির একটা এলিমেন্ট, 20th সেঞ্চুরির গুরবাক সিং এর একটা গোল্ড মেডেল পাওয়া বুট আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট অফ চর্যাপদ তুমি যদি একটা র‍্যাকে রেখে দাও, তাহলে দিস ইজ হোয়াট ইজ কল্ড আর্কাইভ ফিভার, অসুখ। এটা হচ্ছে মূল সমস্যা আর্কাইভের, যেখানে তুমি ওই ভাইবটা কখনোই পাবে না, ওই অরাটা পাবে না, ওই সেন্সটা পাবে না। থিওরিটিক্যালি ইট ইজ প্রুভেন, কিন্তু এছাড়া তো আমাদের আর কোনো উপায় নেই। আর্কাইভ যদি না থাকে তাহলে আমাদের মেমোরি তো কাজ করবে না, আমরা তো জানতেও পারবো না। রিসার্চার হিসেবে, গবেষক হিসেবে আমি যদি এখানে না আসি, যদি আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরি না যাই, তাহলে তো আমি কি কোথায় গিয়ে খুঁজবো জিনিসপত্র? সেটা বেনিয়ামিনও বলেছেন। কিন্তু বেনিয়ামিন আরেকটা খুব মজার কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে, যেটা আমি একটু আগে আলোচনা করছিলাম, যে যখন আমরা দেখি একটা টেকনোলজি অবসলিট হয়ে যাচ্ছে, সেই টেকনোলজিটা অবসলিট হওয়ার আগে মানুষ খুঁজে বের করে আরেকটা টেকনোলজি ফর কিপিং দিস, ওই এসেতেই আছে। এবং এইটা খুব মজার কথা যে মানুষ হিসেবে আমরা যেটা করছি, সেটা আমরা জাস্ট এমন খুব একটা বড় কাজ কিছু করছি না, আমরা আমাদের মেমোরি এবং এক্সিস্টেন্সটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন ওয়ে আউট বের করছি। তার মধ্যে ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ একটা, এখনো পর্যন্ত। ভবিষ্যতে যদি গুগল লেন্স আসে বা গুগল চশমা, যেটা অলরেডি বেশ কিছু জায়গায়, এবং মেসি বোধহয় একটা জায়গায় অ্যাডও দিতে শুরু করেছে, সেটা গুগল নেই অন্য কিছু, সেটা ক্লিকে কাজ করবে। You don't need any device like mobile phone or something like that or any cameras. ব্লিঙ্কেও কমান্ড নেবে, চোখের আই ব্লিঙ্কে কমান্ড নেবে, এখানে একটা লেন্স থাকবে এবং ভয়েস কমান্ড দেবে।
সেটাতেই সব কাজ হবে, এবং এইখানে একটা স্পিকার থাকবে যেখান থেকে কথা বলা যায়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে মানুষের প্রিভেসি এতটা নষ্ট হতে পারে, সেই ভয়ে গুগল এখন ওটাকে চালু করতে দিচ্ছে না, এবং অন্যান্য কোম্পানিরাও কাজ শুরু করেছে, তারাও এখন বিশেষ করে মাইক্রোসফট রিমেম্বার, কিন্তু তারা চালু করতে দিচ্ছে না। এই প্রিভেসিটা কিন্তু মোটামুটি একটা বিভৎস কনসার্ন এই ডিজিটাল এরাতে। সেটাও কিন্তু, যদিও আমাদের এখন সেই অর্থে কিছু নেই, আমি এখানে আছি, আমার ফোন এখানে আছে, এনিবডি ক্যান ট্রেস। এবং এখনকার ফোনগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফোনের ব্যাটারি ডিটেলস করা যেত স্মার্টফোনেরও, এখন সবগুলোর ইনবিল্টের মানেটা কি? এটা যদি অফ করেও রাখা হয়, এটা যদি সিম কার্ড বের করেও রাখা হয়, ওর পিছনে যে আইএমইআই নাম্বারটা আছে ওটা দিয়ে এনিবডি ক্যান ট্রেস ইউ, তুমি কোথায় আছো, তোমার ফোন কোথায় আছে। আদার দেন তুমি যদি ফোনটা বাড়িতে না রেখে দাও, তুমি যদি নিজের অন্য কোথাও হাঁটতে যাও, স্মার্ট ওয়াচও তাই। কারণ এই ক্ষেত্রে এই যে ভিজিলেন্সটা আমাদের, বা এই যে প্যান অপটিকন যে ব্যাপারটা কাজ করছে, এটা থাকবে, এটা যত টেকনোলজি পাল্টাবে এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে থাকবে। তবে এর ভালো দিক খারাপ দিক, ঠিক যেরকম বিজ্ঞানের ভালো দিকও আছে, পরমাণু বোমাও আছে, সেরকম এটারও ভালো দিক খারাপ দিক দুটোই আছে, সেটা প্রত্যেককে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবতে হবে। এর বাইরে বোধহয় আমার কি 20 মিনিট হয়ে গেছে? যাই হোক, তো এর বাইরে আমার আর কিছু বলার নেই। তবে তুই আরেকটু এগো। এই যেরকম আমি কয়েকটা লিপি আরো দেখাতে চাই। এটা যেরকম সংস্কৃত কলেজে ছিল, এটা সংস্কৃত একটা লিপি, এবং এটা অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং মনাস্টারির একটা লিপি। এবার খুব ভ্যালুয়েবল, কারণ এটা একটা মন্ত্র, কিন্তু এই মন্ত্রটা আর অন্য কোনো মনাস্টারিতে দেখা যায় না। তো কাজেই এই লিপিগুলো যদি আমি, এটা দরজা, এটা জাস্ট ঢোকার এন্ট্রান্সে, এবার এই লিপিগুলো যদি আমি জাস্ট ট্রান্সক্রাইব করি এবং বাড়িতে এনে রেখে দিই বা কোনো একটা আর্কাইভে রাখি, ইট মেক্স নো সেন্স। কোনো কোনো মানে, এবং এগুলোর উপর সোনা জল দিয়ে লেখা, ঠিক যেরকম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আমরা 5-6টা জিনিস ডিজিটাইজ করেছিলাম, তার মধ্যে একটা আমার মনে আছে, নাস্তালিক স্ক্রিপ্টে ফার্সি নলওয়া দমন, ইট মিন্স নল দময়ন্তীর ফার্সি ট্রান্সলেটেড ভার্সন, পুরোটাই হার্বাল এবং সোনা এবং রূপোর জলে লেখা, হার্বাল কালার। আর একটা ছিল টিপু সুলতানের গেরিলা ওয়ারফেয়ার ডায়েরি, যেখানে টিপু সুলতান ওই ডায়েরিটা ইউজ করতেন তার কোন কোন সেনাকে কোথায় কোথায় পোস্ট করবেন, এবং সেটাও হার্বাল কালারে নাস্তালিক স্ক্রিপ্টে। আরেকটা ছিল প্রথম বোধহয় হাইড পেপারস, যখন আর কি হাইড নিজের হাতে লিখে সব জাজমেন্ট গুলো দিচ্ছেন কোর্টের, এবং কি কি করতে হবে। কাজে এই জিনিসগুলো আর্কাইভেই রাখা আছে, কিন্তু এইগুলো যদি জাস্ট অন্য কেউ লিখে রাখতো, হাইড পেপারস এর মূল টেক্সটটাকে একটা স্ক্রাইব করে রেখে দিল, তাহলে আমি বোধহয় ওই জিনিসটা পেতাম না। ওই যে ওই পুস্ত বা পুস্তিকা, ওই মলাট দেওয়া জিনিস, এগুলো হয়তো আমরা বুঝতেও পারতাম না, আমরা দেখতে দেখলেও হারিয়ে যেত। তো এই যাতে মেমোরি আমাদের না হারায়, তার জন্য আমার মনে হয় আর্কাইভ এবং ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ এর এখন ভীষণ দরকার। ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ এর একটা খুব বাজে দিক হচ্ছে, ওয়ান ফাইন মর্নিং যে কোনো দিন যে কোনো কিছু ক্র্যাশ করতে পারে, সেটা যতই রেতে কাজ করুক, পিনে কাজ না করুক, এসএসডি, এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক। কাজেই আই উড রেকমেন্ড টু কিপ দিস থিংস ইউজিং মাল্টি অবজেক্টস, মানে যেরকম একটা একই জিনিস ল্যাপটপে রাখলেন, ফোনে রাখলেন, এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভে রাখলেন, ইফ ইউ হ্যাভ এনি সার্ভার অ্যালং উইথ ইউ, সেই সার্ভারে রাখলেন, যাতে একটা ক্র্যাশ করলে আরেকটা ব্যাকআপ থাকে। এবং যদি কোনো টেকনোলজি বুঝতে পারছেন অবসলিট হয়ে যাচ্ছে, আপনার কাছে যে মোবাইলটা আছে সেটার মধ্যে এমন একটা পিকচার আছে যেটা খুব রেয়ার, অর রেয়ারেস্ট অফ দি রেয়ার, কিন্তু ওই মোবাইলটা বেশি দিন সাপোর্ট করছে না, টেকনোলজি অন, তখন ওইটাকে নতুন টেকনোলজি সাপোর্টেড কোনো ডিভাইসে ট্রান্সফার করাটা খুব দরকার, as far as digital humanities is concerned। or photography মানে ভালোবাসি, আমার প্যাশন এবং প্রফেশন, আমি নিজে ভোগেও ফটোগ্রাফি করি, সেই ফটোগ্রাফি পুরোপুরি আলাদা। ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ আর্কাইভাল ফটোগ্রাফি। আমি যা খুশি লেন্স ইউজ করতে পারি, আমি যা খুশি বাজে কোয়ালিটির ভিজিএ লেন্স বা পুরোনো ক্যামেরা ইউজ করে ছবি তুলতে পারি, আমার ফ্রেমে কারা থাকবে কারা থাকবে না, ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস আপন মাই পার্সপেক্টিভ। কিন্তু when you are doing archival photography, it has some rules and regulations. Alekho and Moitri will be discussing on it. তো কাজে এইগুলো কিন্তু মেনে চলতেই হবে। খুব বোরিং কাজ, পারলে যদি কেউ পারেন, পিটার শিলিংসবার্গের একটা বই আছে ফ্রম গুটেনবার্গ টু গুগল, পারলে ওই বইটাও একটু দেখতে পারেন, ওটা পিডিএফ ভার্সন পাওয়া যায়। এবং সেখানে উনি নিজে, যখন আমরা বিচিত্রের কাজ করছি, উনি নিজেও এসেছিলেন যাদবপুরে, এবং উনি প্রথম কথা বলেছিলেন, হ্যাঁ বাবারা তোমাদের খারাপ লাগছে না? আমাদের তখন মাথার চুল ছেঁড়ার মতো অবস্থা, মানে একে রবীন্দ্রনাথ, তাই আমার দায়িত্ব ছিল পাণ্ডুলিপি, এবং পাণ্ডুলিপি খালি নয়, পাণ্ডুলিপি কাটার পিছনে কি আছে সেগুলোকে উদ্ধার করা। সেটা যে কি বিশাল একটা ইডিয়াস জব বলে বোঝাতে পারবো না। 5টার পরে মনে হতো যে আমায় কেউ মেরে ফেলুক, আমি কেন বেঁচে আছি। তো পিটার শিলিংসবার্গ তখন বলেছিলেন যে তোমাদের এই অবস্থা, তোমরা কাজটা করছো কেন, তোমরা ছেড়ে দিলেই পারো।
প্রথম কথা হচ্ছিল যে পেটের দায় ছাড়তে পারছি না, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ভালো লাগছে। তো কোথাও না কোথাও ওই মনোটনির মধ্যে ভালো লাগাটা খুঁজে বের করতে হবে। যদি কেউ এটাকে বলে এ বাবা খালি পাতা উল্টে যাচ্ছি, এ বাবা খালি ক্লিক করে যাচ্ছি, বা খালি অডিশন বা অডাসিটিতে রেকর্ড করে যাচ্ছি, সেটা বোধহয় ব্যাপারটা খুব বোরিং হয়ে যাবে। ইফ ইউ হ্যাভ ইন্টারেস্ট, তবেই ডিজিটাল হিউম্যানিটিজের অন্তত আমরা কিন্তু রিসার্চ করি না, আমাদের মতো যারা অত্যন্ত সাধারণ মাপের মানুষ আমরা রিসার্চ করি না। পিকাসো আঁকবেন তার আগে ওই ক্যানভাসটা তৈরি করে দিই, কাঠ দিয়ে পেরেক ঠুকে এবং ওই কাপড়টা দিয়ে ফেভিকল দিয়ে একটা সাদা ক্যানভাস তৈরি করা আমাদের কাজ। যিনি শিল্পী তিনি এসে কাজটা করবেন, বা স্টেজটা তৈরি করা আমার কাজ, পরে এসে ওখানে হয়তো সম্ভবিত নাটক করবেন, তার বাইরে নয়। মানে আমাদের কাজটা নিয়ে ভবিষ্যতে অনেক ভালো ভালো লোক ভালো ভালো গবেষণা করতে পারবেন, সেই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করে যাওয়া। এর মাঝে যদি আমরা চাই, আমরা যদি আমাদের গবেষণার কাজ খুঁজে পেতে পারি, অবভিয়াসলি আমরা গবেষণা করবো। যেরকম আমার নিজের গবেষণাটা খুব উইয়ার্ড, মানে আমি কাজটা করেছি এটা ওই একটু আগে দিদি যেটা বলছিলেন যে একদম সাহিত্য নিয়ে কাজ নয়। মানে আমি যদিও ইংরেজি সাহিত্যের ছেলে এবং তারপরে তুলনামূলক সাহিত্যের ছেলে, এবং আমি কাজটা করেছিলাম বাংলা কার্টুন কমিক্সের সাথে বাংলা কৌতুক নকশা। সেটা বোধহয় কোনো মেইন স্ট্রিম সাহিত্য বিভাগ আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত যদি এসিটিআর না থাকতো। বাংলা কৌতুক নকশা এবং তার হারিয়ে যাওয়া, এবং সেগুলো হচ্ছে কিউরেটেড নয়। অদ্ভুতভাবে ইউটিউবে কেউ যদি নবদ্বীপ হালদারের কমিক্স খুঁজতে যান, সেখানে অন্তত ওই সুশান্ত ব্যানার্জির কমিক্স যিনি নবদ্বীপ হালদারকে নকল করেন তারটা বলা হয়েছে নবদ্বীপ হালদারের হিউমার স্কেচ। বা যদি খুব ভুল না করি, বাবু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বলে একজন আর্টিস্ট, তিনি ভানুকে নকল করেন, তার কথা বলা হয়েছে ইনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, এটাই হচ্ছে অরিজিনাল হিউমার স্কেচ অফ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। তো এই ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস রয়ে গেছে যেগুলো কিউরেটেড নয় এবং যেগুলো কোনো পার্টিকুলার আর্কাইভ নেই। তো আমার বক্তব্যটা ছিল যে কমিক্স এবং কার্টুন যেটা আমরা ইউরোপিয়ান থট প্রসেসে ভাবি এবং ইউরোসেন্ট্রিক হইতে ভাবি, সেটা না ভেবে যদি বাংলার অঙ্গভঙ্গ চর্চার দিক থেকে ভাবি, তাহলে বাংলা কৌতুক নকশাকেও এর আন্ডারে ফেলা যায় এবং এইরকম ভাবে এগুলোকে আবার আর্কাইভের আন্ডারে আনা যায়, এবং তার প্রসেস সেটাকে কিভাবে আমরা প্রিজার্ভ করবো এবং তার কিভাবে আর্কাইভিং করব। তো এইটা আমি পেয়েছিলাম, এই ইন্টারেস্ট আমার গ্রো করেছিল when I was working in an ELP titled 922, যেখানে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে আমি ফরওয়ার্ড পেপার নিয়ে কাজ করছি, হিন্দু প্যাট্রিয়ট নিয়ে কাজ করছি, আর ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া নিয়ে কাজ করছি, এবং কিছুটা মাত্রায় অমৃতবাজার পত্রিকা পুরনো এডিশন, এবং তার সাথে মাকাইয়াস মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজে 5-6টা অ্যালবাম পেয়েছিলাম, ইন্ডিয়ান শাড়ি বাড়ি, কিন্তু পাঞ্চে, লন্ডন পাঞ্চ এবং ইন্ডিয়ান পাঞ্চ। তখন আমার মাথায় এই ডিজিটাইজেশন করতে করতে মাথায় আসছে যে এগুলো নিয়ে তো কাজ করা যায়। তো তোমাদেরও হয়তো বা আপনাদেরও সেটা হতে পারে যে যারা এখনো পোস্ট ডক্টরাল কিছু করবেন ভাবছেন বা অন্যান্য রকম কিছু করবেন ভাবছেন, কাজটা করতে করতে এমন কিছু অদ্ভুত পেয়ে যেতে পারেন যেটা হয়তো আর কারোর কাছে থাকবে না। আমি নিজে ওয়েলিংটনে ঘুরতে ঘুরতে একটা অদ্ভুত 10 টাকা দিয়ে একটা ইপি পেয়েছিলাম, এক্সটেন্ডেড প্লে স্মল রেকর্ড, বন্দে আলী মিয়ার রচনা বৌদিদি রেস্টুরেন্ট, পারফর্ম বাই তুলসী চক্রবর্তী আর নবদ্বীপ হালদার। এর খালি নাম শোনা গেছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং বিভিন্ন লেখায়, কারুর কাছে বৌদিদি রেস্টুরেন্ট হিউমারাস কেসটা ছিল না। when I collected it, I gave it to অমলান্দা দেখেই বলল সর্বনাশ, এক্ষুনি ডিজিটাইজ কর। আমি সাথে সাথে ওটাকে ডিজিটাইজ করে আমাদের আর্কাইভে রেখে দিয়েছি। এখন কেউ যদি যান অনায়াসে তিনি এই জিনিসটা পেতে পারেন। এখন আমরা এটাকে ওপেন করিনি, কেননা এই কাস্টোডিয়ান ইস্যু থাকে, স্টেক হোল্ডার ইস্যু থাকে। সেনোলা কোম্পানির একটা ইপি ছিল, এবার সেই সেনোলা কোম্পানির এখনো কেউ কিছু আছে কি না আছে আমরা জানি না। আর ইন্ডিয়ান কপিরাইট অ্যাক্ট যেটা 1957 এর, সেটা প্রচন্ড ঘাটা, সেটা টেক্সচুয়ালের ক্ষেত্রে একরকম কাজ করে, সাউন্ডের ক্ষেত্রে আরেক রকম কাজ করে। এই নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ হয়েছে, সেমিনার হয়েছে, আইআইটি খড়গপুরেও হয়েছে 3 দিনের, কিন্তু এগুলোর কোনো ফ্রুটফুল রেজাল্ট এখন আমরা পাইনি। আমরা নিজেরাও জানি না যে সাউন্ড নিয়ে আমরা কতটা পাবলিক করতে পারবো, কতটা পারবো না। কাজে এই ইস্যুস গুলো থাকবে, এগুলো নিয়ে আরেকটু পড়াশোনা করলে বিফোর ডুইং এনিথিং আমার মনে হয় যে যারা শিখতে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে খুব ব্যাপারটা হেল্পফুল হবে। আর এই ব্যাপারগুলো যে বইগুলো বললাম বা যে সাইবো ম্যানিফেস্টো, এগুলো একটু পড়ে নেওয়া, তাহলে আমার মনে হয় যে আরেকটু ডিজিটাল হিউম্যানিটিস সম্পর্কে ধারণাটা ক্লিয়ার হবে। এইটুকুই বলার। এরপরে আলেখ্য এবং মৈত্রী যা বলার বলবে মেটাডেটার ফটোগ্রাফি নিয়ে। থ্যাংক ইউ।